फैसलाबाद की जिहड़ी है ना जिहड़े बिजली वाला महकमा वा फैसको उन्हें हर शहर का ही जिहड़ा ना सत्यानाश कर दिता। एक यूनिट अगर जिहड़ा 200 तो टप जाएगा वो एक यूनिट तुहानूं 30,000 का पेगा। लोग जिहड़े आ वो उन्ना ध्यान अपनी बीवी का नहीं रखते, अपने नियाणे का नहीं रखते, रोटी का नहीं रखते, पानी का नहीं रखते, जिधर मर्जी चल जाण जो मर्जी भुखे रह लैणगे, लेकिन 3 टाइम अपना मीटर जरूर जाके देखणगे। जिवें डॉक्टर ने लिख दिंदा सुबह शाम दोपहर, इस तरह जनाब फैसको वालियां ने कहता कि तुसीं अपने मीटर लाजमी देखने आ। पर वो रैटा कोई सॉफ्टवेयर आ जिहड़ा पावर डिवीजन ने लिया के इन्हां नूं दित्ता वा, ਉਹਦੇ ਤੇ जनाब तुसीं जो मर्जी लिया के पा दवो ना, उन्हें जनाब यूनिट घुमा के 30 दिनों ते कन्वर्ट कर देने। 14,000 ने 30,000 रुपये एक यूनिट का अदा करना वा। दीना टाउन के इलाके आ गए, नाजमाबाद के आ गए, मलकपुरा आ गया, मुस्लिम टाउन आ गया, ग्रीन टाउन आ गया। ये छोटे छोटे इलाके वो ने शहरी इलाके ने जिहदे विच लोग 14,000 सारफ मुतासर हो गया वा। जो 14,000 बंदा बेचारा वा मजबूर हो गया, रोन डिया, पिटन डिया, न्याणिਆਂ ਨੂੰ रोटी नहीं खवा सकता, वालियां वेचण डे, अपने लोग कपड़े वेचण डे। हुण तुहानूं होश आया जनाब, गरीब आदमी तो इन्हों ने किसी जगह छड्डिया ही नहीं है। तुसीं 200 यूनिट तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, 200 तो थले थले रहना वा। जिद्दण जेड़े महीने 201 यूनिट तुहाडा हो गया, समझ लो तुसीं वक्त नूं पै गए। तुसीं फिर 30,000 देना वा, 5,000 रुपया पर मंथ। उस तो अगले महीने तुसीं अपने घर दीयां बत्तियां भी बंद कर दित्तियां, हर शै वेच वड़ दित्ती, मीटर नूं बंद करता, 5,000 फिर भी तुसीं देना वा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक ना मैं सोशल मीडिया ते वीडियो देख रहा सी, एक बजुर्ग सीगा, ਉਹ रो रहा सी, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਐਰਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਆ, ਕਿਸ ਦਾ 150 ਯੂਨਿਟ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ 192 93 ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ 8-8 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। 25,000 ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਇਹ वो। तो यह सारा सिलसिला कार होया किदां वा, यह तुहानूं मैं ना सारी गल क्लीयर करके दिना वा कि साडी फैसलाबाद की जिहड़ी है ना जिहड़े बिजली वाला महकमा वा फैसको उन्हें हर शहर का ही जिहड़ा ना सत्यानाश कर दिता। अच्छा, जदों दा यह गौरमेंट ने कानून कढ़िया ना कि एक यूनिट अगर जिहड़ा 200 तो टप जाएगा वो एक यूनिट तुहानूं 30,000 का पेगा। उस तो बाद लोग जिहड़े आ वो उन्ना ध्यान अपनी बीवी का नहीं रखते, भावें वो भी जिथे मर्जी चली जाए, अपने नियाणे का नहीं रखते, भावें वो भी जिथे मर्जी चल जाण, रोटी का नहीं रखते, पानी का नहीं रखते, जिधर मर्जी चल जाण जो मर्जी भुखे रह लैणगे, लेकिन 3 टाइम अपना मीटर जरूर जाके देखणगे। रात नूं सौण लगे पहले मीटर देखते हैं, जिवें डॉक्टर ने लिख दिंदा सुबह शाम दोपहर। इस तरह जनाब फैसको वालियां ने कहता कि तुसीं अपने मीटर लाजमी देखने आ। पहले रात नूं सौण लगे उन्हें मीटर वेख्या जनाब, फिर जनाब सवेरे उठ के वेख्या, फिर दोपहर नूं वेख्या। ਇਹ ਸਾਰੇ मीटर वेखण तो बाद उन्हें यूनिट अपने जो हो गए ना 197, उदों ने बिजली बंद कर ली होनी है भी किते 200 ना हो जाए, असीं जनाब गर्मी गुजारा कर लांगे, वैसे गुजारा कर लांगे। लेकिन क्योंकि जिहड़ा इन्हां ने एक सॉफ्टवेयर लिया ना प्रो रैटा, एक तो ना औखा रख दिता कि साढ़े वर्गे जो देसी जे बंदे उन्होंने समझ नहीं आनी। पर वो रैटा कोई सॉफ्टवेयर आ जिहड़ा पावर डिवीजन ने लिया के इन्हों दिता वा। ਉਹਦੇ ਤੇ जनाब तुसीं जो मर्जी लिया के पा दवो ना, उन्हें जनाब यूनिट घुमा के 30 दिनों ते कन्वर्ट कर देने। हुण जिहड़ियां ईद दीयां छुट्टियां सीगियां, ईद दीयां छुट्टियां दे विच जिहड़े मीटर रीडर सीगे उन्होंने जनाब किसी ने 2 दिन पहले रीडिंग कर ली, किसी दिन एक दिन पहले रीडिंग कर ली, ताकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਫੀਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋ ਰੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫੈਸਕੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 14,000 ਸਾਰਫੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ 201 ਯੂਨਿਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 14,000 ਨੇ 30,000 रुपये एक यूनिट का अदा करना वा। वो इलाके तुहानूं मैं दस दिना वा किहड़े इलाके ने जनाब। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਗਏ, ਨਾਜ਼ਮਾਬਾਦ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਮਲਕਪੁਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 14,000 ਸਾਰਫ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਖੈਰ ਇਹ 14,000 ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਹਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਕੋ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਫੈਸਕੋ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਕਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਈਦ ਲੰਘੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਹਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ 14,000 ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਡਿਆ, ਪਿੱਟਣ ਡਿਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਡੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਰੈਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, 31 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋ ਰੈਟਾ।
ਇਹਨੇ 30 ਤੇ ਆ ਖਲੋਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ 31 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 30 ਤੇ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਫਰਵਰੀ ਹੋਣਾ ਕਦੀ 26 ਦਾ ਕਦੀ 28 ਦਾ, ਇਹਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ 30 ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਜੱਬ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਖੈਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਫੀਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਕੋ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਗਰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਜ਼ਵਾਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਇਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਰੋਣ ਡਈ ਆ, ਪਿੱਟਣ ਡਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸਾਰਫ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਰੈਟਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਨਾਬ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸਡੀਓ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਅਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸਸੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਿੱਟ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਕੁੱਟ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਪਾਵਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 201 ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 30,000 ਦੇਣਾ ਵਾ, 5,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ। 5,000 ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 150 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ 5,000 ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 100 ਯੂਨਿਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ 5,000 ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, 5,000 ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਵੜ ਦਿੱਤੀ, ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, 5,000 ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ 5,000 ਜਨਾਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 30,000 ਦਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ 30,000 ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਫੈਸਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਮੁਫਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਬਾਲੋ ਰਾਤੀ ਬਾਲੋ, ਭਾਵੇਂ 4-4 ਏਸੀ ਬਾਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ ਜਨਾਬ। ਮਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 201 ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਆ, ਪਿੱਟ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।